morning, dear students. See, in the last class, I started with new chapter by name called molecular basis of inheritance. So, regarding this molecular basis of inheritance, we understand something about the introductory part. It is concerned with the DNA molecule. We know that this DNA and as well the RNA, these are the two organic macromolecules which are going to be present in the nucleus of a cell. It is well understood. And why actually these two, DNA and RNA, are called as the nucleic acids? The reason is very simple. Due to occurrence of these two in the nuclear part of a cell, it leads to the nucleic acids ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರೆದಿರೋದಿದೆ. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೈಸ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವರು ಈ ಒಂದು DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಡೇಜಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ವೇಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ he come across with the structure that is called as the DNA. But what he coined the term ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕರೆದಂಥ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ he named that structure as the nucleic acids ಅಂತ ಹೇಳಿ later the further studies indicates that this DNA and RNA are the two nucleic acids. So these two nucleic acids are of having with their own structural features. Among them, first let us consider for our study purpose, that is the DNA. So yesterday I gave some information about this DNA structure concept. DNA is nothing but it is one of the polynucleotide chain ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So deoxyribonucleic acid, it is having with the polynucleotide chain. Polynucleotide chain. So this polynucleotide chain ಏನಿದೆ, poly ಅಂದ್ರೆ many, nucleotide chains ಅಂತಂದ್ರೆ nucleotides are the main structures concerned with this DNA molecule. In the yesterday's class I mentioned that entire DNA is composed with the three compounds. So the three components of DNA, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರು, second one that is nitrogen bases, and third one is the phosphoric acid ಅಥವಾ phosphate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, phosphate. So this pentose sugar ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿದೆ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C5H10O4 ಅಂತ ಹೇಳಿ. C ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ 5 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 10, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 4 ಇದೆ. So ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ is absent in the second position of the carbon ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿರೋದಿದೆ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ C5H10O4 will be the chemical formula of this one. ಇನ್ನು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯೂರೈನ್ಸ್ and pyrimidines ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ಯೂರೈನ್ಸ್ and pyrimidines. ಇನ್ನು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ H3PO4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ C5H10O4 will be the pentose sugar, nitrogen bases will be the purines and pyrimidines, and phosphate ಅಲ್ಲಿ H3PO4. DNA ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಡಿಎನ್ಎ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ H3PO4. ಇನ್ನು continued part of this, just let us try to understand how actually these purines and pyrimidines are going to be arranged and just a minute. See, here we have to keep in our mind that is the three components of DNA are, one is the pentose sugar, second one will be the nitrogen bases, and third one will be the phosphate or phosphoric acid. Now let us try to understand the two structures which are concerned with this DNA. So ಇಲ್ಲಿ the basic points ಎರಡಿದೆ. Basically it is a polynucleotide chain. Polynucleotide chain. This polynucleotide chain will be having with the two nucleotide chains are going to form this DNA, and these two nucleotide chains are arranged one strand with 5 to 3 dash and another one with 3 to 5 dash. So idanna ನಾವು ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ base pair, anti-parallel complementary base pair. So among the two nucleotide chains, they are arranged. So one with 3 dash to 5 dash and another one from 5 dash to 3 dash. So idanna ನಾವು moiety ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is OH group, 3 OH. So it is the phosphate moiety ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ DNA molecule is having with the two type of things. One is called that is the nucleoside, and another one nucleotide. Just you see, what is this nucleoside? Okay, nucleoside, it is a base combination between pentose sugar plus nitrogen base. Remember, we know this pentose sugar and nitrogen bases are going to form this structure that is called as the nucleoside ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದು ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯೂರೈನ್ಸ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್. ಸೊ ಅಡಿನೈನ್, ಗ್ವಾನೈನ್, ಥೈಮಿನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿನೈನ್, ಗ್ವಾನೈನ್, ಥೈಮಿನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್ ಇವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯೂರೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿನೈನ್. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ adenosine. Deoxyribose, that is the adenosine. Deoxyadenosine. ಇಲ್ಲಿ ribose sugar plus adenine
forms deoxy adenosine. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ deoxy ribose sugar guanine will form deoxy guanosine. Like that, the third one deoxy ribose sugar thymine. Deoxythymidine. Deoxythymidine. Fourth one, deoxy ribose sugar plus cytosine. Is equal to deoxycytidine. ಹೀಗೆ ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್, ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಪ್ಯೂರೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್ಗೆ ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯೂರೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿನಿನ್ ಬರೀರಿ. ಅವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಬಂದು ಡಿಆಕ್ಸಿ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಗ್ವಾನಿನ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಆಕ್ಸಿ ಗ್ವಾನೋಸಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಆಕ್ಸಿ ಥೈಮಿಡಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೈಟೋಸಿನ್ ಅನ್ನ ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಆಕ್ಸಿ ಸೈಟಿಡಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಹೇಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಆಕ್ಸಿ ಅಡಿನೋಸಿನ್, ಡಿಆಕ್ಸಿ ಗ್ವಾನೋಸಿನ್, ಡಿಆಕ್ಸಿ ಥೈಮಿಡಿನ್, ಡಿಆಕ್ಸಿ ಸೈಟಿಡಿನ್. ಇವು ನಾಲ್ಕು ಏನಿದಾವೆ, these are called as the nucleotides, nucleosides. So ಈಗ ಇವನ್ನ we are going to combine these things with the phosphate molecule. ಅಂದ್ರೆ H3PO4. ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ deoxyribose sugar plus nitrogen bases plus phosphate are going to form and structure that is called as the nucleotide. Combination ಬರೀರಿ, nucleotide ಅಂದ್ರೆ it is a combination between pentose sugar plus nitrogen base plus phosphate ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೀತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ is equal to nucleotide. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ H3PO4. that will form the nucleotide. ಈಗ ಇದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. 1
First one, deoxy adenosine plus phosphate is equal to deoxyadenosine plus phosphate is equal to deoxy adenyllic acid. Deoxy adenyllic acid. Next, deoxy guanidine plus phosphate. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, deoxy guanidinic acid deoxy guanidinic acid. Third, deoxy adenine guanine thymidine plus phosphate. Deoxy thymidinic acid, ಅದೇ ರೀತಿ fourth one, deoxy cytidine plus phosphate is equal to deoxy cytidinic acid. Deoxy cytidinic acid. So even ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ they are called nucleotides. ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಇವನ್ನ ನಾವೀಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ DNA. Just see. Model of DNA. Model of DNA. So ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋ ಇಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಫರಾಕ್ಷನ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ DNA ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ and Franklin's X-ray diffraction data. X-ray diffraction data. So ಈ diffraction ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ by considering X-ray diffraction
X-ray diffraction. Watson and Crick. Watson and Crick, C-R-I-C-K, in 1953. So proposed double helical or duplex model of DNA. Double helical or duplex model of DNA. So these both scientists, Watson and Crick, in 1953, they used to propose the double helical or duplex model of DNA. So according to them, just one rough diagram ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ. This is the structure, helical structure of DNA. One strand 3' ಇಂದ ರನ್ ಆದರೆ that will ends with 5' ಮತ್ತು ಇದು 3' ಇಂದ ರನ್ ಆದರೆ another one opposite it ends with 5' ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇವೆರಡರಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಅಡಿನೈನ್, ಥೈಮಿನ್, ಗ್ವಾನೈನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿನೈನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಸಿನ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಗ್ವಾನಿನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಜೊತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಎನ್ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಡೈ ಈಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್. ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಂದು ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಬಂದು ಎನ್ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಬೇಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ವಿತ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದು ಡೈ ಈಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗ್ವಾನೈನ್ ವಿತ್ ಸೈಟೋಸಿನ್. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಚಾರ್ಗಾಫ್ ಬೇಸ್ ರೂಟ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಚಾರ್ಗಾಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ರೂಲ್, ಚಾರ್ಗಾಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ರೂಲ್. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚಾರ್ಗಾಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ರೂಲು, ಸೊ ಪ್ಯೂರೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ DNA ಬೈ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನು, ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್, ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್ are anti-parallel to each other. Anti-parallel to each other with one strand from 3' to 5'. Another strand from 5' to 3'. Okay, moiety. ಇನ್ನು at every ಇದರ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸಸ್ಸಿಗೆ 1 ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 34 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ
10 nucleotide bases. 10 nucleotide bases. ಮತ್ತು between 2 nucleotide bases ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it is 3.4 angstrom unit. ಇನ್ನು entire width of this DNA will be of 20 angstrom unit. ಹೀಗೆ ನಾವು ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ DNA ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇವಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಗಾಫ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರೈನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ಸೊ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಫರಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಾಟಾ ಆಫ್ Wilkins and Franklin's regarding the X-ray diffraction of DNA molecule. So Watson and Crick in the year 1953 they proposed one model called duplex ಅಥವಾ double helical model of DNA in the year 1953, and it got its own importance, and these two scientists have honored with the prestigious prize called Nobel Prize regarding this model of DNA. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಅಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚಾರ್ಗಾಫ್ ಬೇಸ್ ರೂಲ್ ಪ್ಯೂರೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ 3 to 5 ಡ್ಯಾಶ್ ರನ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಡ್ಯಾಶ್ to 3 ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಯುವರಿ 10 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸಸ್ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 34 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಟು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 3.4 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಯೂನಿಟ್. ಮತ್ತು ಎಂಟೈರ್ DNA ವಿಡ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 20 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೇ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.